أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم خالق السماوات والأرضين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان، روزہ دار ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے جملہ سٹاف اور طالبات کو پیار، محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک دورہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہم لوگ اپنے سیشن نمبر 1 پارٹ نمبر 3 میں آج درس کریں گے، وہ ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، یعنی کہ آپ کی حیات طیبہ کے جو ابتدائی سلسلہ تھا اس کے بارے میں۔ ولادت باسعادت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان والیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ان کی زندگی، ان کی حیات بہترین نمونہ ہے۔ تو آئیے آج آپ کی ولادت کے سیرت النبی کے اس دورہ میں مختصر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایمان والیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں شعیب بن ہاشم کے اندر ماہ ربیع النور یعنی کہ 12 ربیع النور کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات جو تھے وہ نبوت کے پیش خیمہ کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی کہ ایران کسریٰ کے جو 14 کنگورے تھے وہ گر گئے، مجوس کا جو آتش کدا تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ ایمان والیوں، ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس آپ کے پوتے کی خوشخبری بھیجی تو وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں کے اندر تشریف لے کے چلے گئے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس سے دعا کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تجویز کیا، اور یہ نام عرب میں معروف نہ تھا۔ شان ولادت، ایمان والیوں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو بھیجنے کا انداز بھی سب سے زیادہ نرالا تھا، عجیب تھا، خوبصورت ترین تھا۔ ایمان والیوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف کو آنکھ سے جدا کیا جاتا ہے، اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناف سے آنکھ کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا، باہر نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح باہر آئے جس طرح کسی نے دھلا کے صاف ستھرا پاک کر کر آپ کو باہر پہنچا دیا ہو۔ ایمان
वालियों, आपको आपकी वालिदा के बाद सबसे पहले अबू लहब की लोंडी सुवैबा ने दूध पिलाया। चूंकि अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी अमराज से दूर रखने के लिए दूध पिलाने वाली बदवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि उनके जिस्म ताकतवर और असाब मजबूत हो और अपने गहवारे ही से वो खालिस और ठोस अरबी जुबान सीखें। इसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने दूध पिलाने वाली दाइया तलाश की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा बिन्ते अबी ज़ुहैर के हवाले किया। ये कबीला बनी साद बिन बकर की एक खातून थी। इनके शोहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा था और वो भी कबीला बनी साद से ताल्लुक़ रखते थे। ईमान वालियों, जब आपकी रज़ात ख़त्म हुई तो एक वाक़या नमूदार हुआ जिसको वाक़े शके सदर के नाम से पुकारा जाता है। ये कुछ इस तरह हुआ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुद्दत रज़ात ख़त्म होने के बाद भी बनी साद में थे, अभी यहाँ तक कि विलादत के चौथे या पाँचवें साल में थे कि शक़े सदर यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया जाने का वाक़या पेश आया। इसकी तफसील हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सही मुस्लिम से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आप उस वक़्त बच्चों के साथ खेल रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको पकड़ कर लटाया और सीना चाक करके आपका क़ल्बे अतहर, आपका मुबारक दिल निकाला और फिर आपके मुबारक दिल को निकाल कर क़ल्बे अतहर को निकाल कर एक लोथड़ा निकाला और फिर उसको उस क़ल्बे अतहर को एक तश्त पर रख कर ज़मज़म के पानी से उसको धोया, फिर उसे जोड़कर उसी जगह पर रख दिया। उधर आप जिन बच्चों के साथ खेल रहे थे, जब उन्होंने ये वाक़या देखा तो वो दौड़ते हुए आपके घर यानी कि अम्मा हलीमा के घर गए। वो सारे लोग वहाँ पर आए। जब वो वहाँ पर आए पहुँचे तो आकर देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रंग है वो उतरा हुआ है। ये वो वाक़या था जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने नूर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन मुबारक को, क़ल्बे अतहर को धोया था, पाक किया था, मुनव्वर किया था। ईमान वालियों, जब ये वाक़या हुआ तो इस वाक़ये के बाद में हज़रत हलीमा को ख़तरा महसूस हुआ। वो परेशान हो गई और उन्होंने आपको आपकी अम्मी जान के हवाले कर दिया और आप 6 साल की उम्र तक अपनी ही वालदा की आगोश में की मोहब्बत में रहे। उधर हज़रत आमिना का इरादा हुआ कि वो अपने मुतवफ़ी शौहर की याद वफ़ा में यस्रब जाकर उनकी कब्र की ज़ियारत करें। चुनाचा वो अपने यतीम बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी खादिमा उम्मे ऐमन और अपने सरपरस्त अब्दुल मुत्तलिब की मुअय्यत में कोई 500 किलोमीटर की मुसाफत तय करके मदीना तशरीफ़ ले गई और वहाँ 1 माह तक क़याम करके वापस हुई। लेकिन अभी इब्तिदा में ही थी कि आपको एक बीमारी ने आ लिया। आप उसी की तकलीफ़ में होते हुए, अभी आपकी बीमारी आपका सफ़र शुरू में ही था कि आप उसी की तकलीफ़ में दुनिया फ़ानी से रहमत फरमा गई और इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की मोहब्बत से महरूम हो गए। ये था हमारा आज का दौरा सीरत नबी का मुख्तसर विलादत बासादत के ऊपर जिक्र। ईमान वालियों, आगे इंशाल्लाह नए सेशन के साथ कल। वस्सलाम फ़ी अमानिल्लाह।